गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु 2025 मसीहा नूतन वर्ष सकाशे अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन। 2025 नूतन वर्षटी समस्तंक सकाशे सुखमय हेउ परम ब्रह्म निराकार पुरुष अलेख परम ब्रह्मक निकटरे मोर प्रार्थना। आसंतु एबे आरंभ करिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ मानकर ग्रह अशुभ अछि सेतिपाई कोनोसी भय करंतु नाही। आम यूट्यूब चैनल रो मेल आईडी रे प्रेरण करी जातकर भल मंद विचार करी प्रतिकार मान करंतु। अशुभ शुभ गोटे मुद्रार दुई गोटी पार्श्व, एणु शुभ थिबा समय अशुभ मध्य थाई पारे। अशुभ को केवल आमर कर्म माध्यम रे परिवर्तन करि पारिबा। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासरे मकर राशि मासिक राशिफल। मकर राशि राशि चक्रर दशम राशि, राशि अधिपति शनि महाग्रह ओ यही राशि रे मंगल होची सिंहासन। बस मंगल महाग्रहंकर यही राशिटी सिंहासन। राशि अधिपति शनि द्वितीय रे अछंती। निज शरीर लग्न होइतिबा स्थले राशि अधिपति मध्य शनि। एही समय रे आपण निज शरीर उपरे सर्वदा ध्यान देबे। जहा किछि आय करिवे ताहा प्राय निज शौकीनी रे खर्च करिदेबे। शनि एबे द्वितीय रे शेष मार्गी भ्रमण करूछंती। एही समय रे निजे किपरि निजर बर्बाद करुथिले ताहा एही समय रे जानिबे। निजर समस्त भूल को जानी पारी आगामी दिन सकाशे सतर्क रहिबे। यह शनि 7:30 शेष समय। शनिकर विदाय समय रे व्यक्ति को मालेमाल कर दिए, समस्त दिगरु सुख स्वाच्छंद भरी दिए। एही शनिकर दृष्टि सुख घर तथा मातृगृह को थिबारु जहा सुख मिलिब ताहा मातृस्थानीय व्यक्ति ठारू ही मिलिब। कोनोसी ठारू मृत संपत्ति माटी तळु मध्य मिली पारे। शनिकर दृष्टि अष्टम स्थान को मध्य अछि। अष्टम स्थान हला आयु स्थान। आयु स्थान निजर शरीर उपरे प्रभाव पकाए। शरीर रे रक्तहीनता होई पारे, आंठू गंठी पीड़ा होई पारे। एहा परे मध्य भाई भौणी ठारू पीड़ा देखा दे पारे। ठीक रात्रिर शेष भाग रे निजर उदर पीड़ा और छाती पीड़ा मध्य हेबो। यही पीड़ारू मुक्ति पाइबा सकाशे वीडियोटी को मूलरू शेष जाए देखंतु। प्रतिकार मान कुहा जायछि ताहा ही करंतु। सौर मंडल रो मुख्य ग्रह हेले रवि ग्रह। रवि ग्रह एही समय रे द्वादश रे अछंती। द्वादश रे रवि गोचर समय रे मनुष्य को मानसिक विकृति कर दिए। विभिन्न दिगरे निजर जिद रे अर्थ खर्च करी करी कौनसी सुफल पाई परिबे नाही। एही समय रे बापा माँ किंबा कौनसी गुरुजनकर सु उपदेश को ग्रहण करिबा शक्ति रहिबो नाही। काहारी कथा न सुनी निज इच्छा रे आपण कार्य करिवे। गुरुजन मानकर आशीर्वाद न रहिले निजर बहु क्षति हुए। सर्वदा गुरुजनकर आशीर्वाद जदि थिबो तेबे मृत्यु मुखरु मध्य आपण को मुक्ति मिल जिवो। उच्च रक्तचाप हेतु कहा को कोन कहिबे ताहा विचार न करी बहु कटु कथा मान कहिबे। बापा मां को चक्षुरु गोटिए बिंदु अश्रु झरिले ताहा जीवन रे बड़ बन्या परि मारी आसीबो। मासर 14 तारिख ठारू रवि जन्म राशि को आसीबे। जन्म रवि मध्य द्वादश रवि ठारू अधिक अशुभ, किंतु एही रवि बाधा पाउथिबारु
ଅଶୁଭ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଗେଇ ନେବେ। ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ମକର ରାଶିର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଘାତ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମରେ ଅସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମକର ଗୃହକୁ ମଙ୍ଗଳର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ମକର ରାଶି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଚକଟି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଗ୍ରହ। ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ ସେ ଗ୍ରହକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଏ। ବିଶେଷ କରି ମକର ରାଶି ପକ୍ଷେ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟ ରାଶି ପକ୍ଷେ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ପକ୍ଷେ ଏହା ଶୁଭ। ହଠାତ୍ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନର ବଳ ଥିବା ହେତୁ ତାହା ସମାଧାନ କରିହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପାଖ ଲୋକ କେହି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଆଗେଇ ଯିବେ ଓ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିପାରେ, କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହାର ବିଶେଷ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗୃହରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଇ ପରସ୍ପର ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ବିନିମୟରେ ପରସ୍ପର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ହୁଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟକୁ ଏତେ ଧନ ଆସେ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଖ ପାଏ। ଏହି ଫଳ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ରର ପରସ୍ପର ଦୃଷ୍ଟି ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ପଛକୁ ଫେରି ମକର ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ମକର ରାଶି ଉପରେ ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପରି ଘୁରି ଘୁରି ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ କଣ୍ଟା ଗଛ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଟା ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଏହି କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଘାତ ପାଇ ଶତ୍ରୁ ଘାଇଲା ହୋଇଯିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରୋଗ ଥିଲା ସେ ରୋଗରୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ଆୟ ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଙ୍ଗଳ ପରସ୍ପର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବାରୁ ଏହା ସୀମିତ ରହିବ। ଆଉ ଏକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ରାହୁ। ରାହୁ ଏକ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଗ୍ରହ। ସେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଗ୍ରହ ମକର ରାଶି ଠାରୁ ତୃତୀୟରେ ରହି ଶକ୍ତି ଗୋଟାଇଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ଭଳି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଗେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଯେପରି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀ ଯେପରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଥିଲା, ଆପଣ ସର୍ବଦା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧୂଳି ଟିକେ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧୂଳି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ ବିରାଜମାନ। ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ସର୍ବଦା ଶୁଭ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ, ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବ ପଞ୍ଚକେଶୁ, যা মিত্র সংস্থে বিপুলাচ লক্ষ্মী, চৌকাদশে সর্বফল দদাতি। পঞ্চম বৃহস্পতি সর্বদা শুভ। পঞ্চম স্থান উদর স্থান। উদরରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର
ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଅଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଆପଣ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ, ଯାହା କିଛି ଧନ ପାଇଥିଲେ, ତାହା ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସର ମକର ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।